ایک چھوٹے سے گاؤں میں ایک قدیم اور پوشیدہ حویلی واقع تھی۔ اس حویلی کے بارے میں مشہور تھا کہ یہاں کئی خوفناک اور پراسرار واقعات ہوتے ہیں۔ حویلی کے مالک نواب اسلم خان ایک بہت دولت مند اور با اثر شخصیت تھے۔ انہوں نے حویلی کو بہت محبت اور محنت سے بنایا تھا، مگر نواب کی موت کے بعد حویلی ویران ہو گئی۔ نواب کی موت ایک بہت بڑا راز تھی۔ کچھ لوگوں کا کہنا تھا کہ انہیں کسی بھوت نے مارا تھا، جبکہ کچھ کا ماننا تھا کہ وہ ایک پراسرار بیماری کی وجہ سے مرے۔ ان کی موت کے بعد حویلی میں عجیب و غریب واقعات ہونے لگے۔ لوگوں نے کہنا شروع کر دیا کہ نواب کی روح ابھی بھی حویلی میں ہی بھٹکتی ہے۔ نواب اسلم خان کے مرنے کے بعد حویلی میں کوئی نہیں رہتا تھا۔ رات کے وقت وہاں سے عجیب و غریب آوازیں آتی تھیں، جیسے کسی کے چلنے یا بات کرنے کی۔ لوگوں نے کئی بار حویلی کے اندر سایوں کو حرکت کرتے دیکھا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ لوگ اس حویلی کے قریب جانے سے ڈرتے تھے۔ گاؤں کے بزرگ بتاتے تھے کہ نواب اسلم خان نے اپنی زندگی میں کسی پر بہت ظلم کیا تھا، اور اسی ظلم کی وجہ سے ان کی روح کو سکون نہیں ملا۔ کچھ لوگوں کا کہنا تھا کہ نواب نے ایک خادم کی بیٹی کے ساتھ برا سلوک کیا تھا، اور اسی کی روح اب حویلی میں بھٹک رہی ہے۔ اسی خوفناک تاریخ کی وجہ سے حویلی کا ذکر ہوتے ہی لوگوں کے دلوں میں خوف اور تجسس کی لہر دوڑ جاتی تھی۔ ہر کوئی اس حویلی کے راز کو جاننا چاہتا تھا، مگر حویلی کے اندر جانے کی ہمت کوئی نہیں کرتا تھا۔ کئی سال بعد ایک نوجوان فہد نے اس حویلی کو خریدا۔ فہد ایک تحقیق کار تھا اور پراسرار کہانیوں میں دلچسپی رکھتا تھا۔ اس نے سن رکھا تھا کہ حویلی میں خزانہ دفن ہے، اور اس کی تلاش میں وہاں پہنچا۔ فہد نے اپنی بیوی سارہ اور دوست کامران کے ساتھ حویلی میں رہنے کا فیصلہ کیا۔ حویلی میں داخل ہوتے ہی فہد اور سارہ کو عجیب و غریب چیزیں محسوس ہونے لگی۔ رات کے وقت دروازے خود بخود کھلتے اور بند ہونے لگے، دیواروں پر سائے حرکت کرتے دکھائی دیتے، اور کبھی کبھی سرگوشیاں سنائی دیتی۔ سارہ ان واقعات سے خوف زدہ ہو گئی، مگر فہد نے اسے یقین دلایا کہ یہ صرف ان کے دماغ کا خلل ہے۔ ایک رات کامران اپنے کمرے میں سو رہا تھا۔ کمرے کی کھڑکیاں کھلی تھی اور چاند کی روشنی اندر آ رہی تھی۔ اچانک اسے محسوس ہوا کہ کوئی اس کے کمرے میں ہے۔ اس نے آدھی نیند کی حالت میں آنکھیں کھولی اور دیکھا کہ ایک پراسرار سایہ اس کی طرف بڑھ رہا ہے۔ سایہ دھندلا اور غیر واضح تھا، مگر اس کی آنکھیں سرخ اور بھیانک تھیں۔ کامران نے ایک لمحے کے لیے سوچا کہ شاید یہ اس کی آنکھوں کا دھوکہ ہے، مگر جیسے ہی وہ حرکت کرنے لگا، سایہ قریب آتا گیا۔ اس کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی اور جسم میں خوف کی لہر دوڑ گئی۔ سائے نے آہستہ آہستہ اپنے ہاتھ بلند کیے، جیسے وہ کامران کی طرف بڑھ رہا ہو۔ کامران بہت ڈر گیا۔ اس نے چیخ ماری، کون ہو تم؟ کیا چاہتے ہو؟ مگر سایہ خاموشی سے اس کی طرف دیکھتا رہا۔ کامران نے بستر سے اٹھنے کی کوشش کی، مگر اس کے جسم میں حرکت کرنے کی ہمت نہ رہی۔ وہ ایک لمحے کے لیے جم گیا تھا۔ چند سیکنڈ کے بعد سایہ غائب ہو گیا۔ کامران نے تیزی سے روشنی جلائی اور چاروں طرف دیکھا، مگر کمرے میں کوئی نہیں تھا۔ اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا اور اس کے جسم سے پسینہ بہہ رہا تھا۔ وہ پوری رات جاگتا رہا، سوچتا رہا کہ کیا یہ حقیقت تھی یا اس کا خواب۔ صبح ہونے پر کامران نے فہد اور سارہ کو اپنے رات کے واقعے کے بارے میں بتایا۔ اس کی بات سن کر سارہ خوف زدہ ہو گئی اور کہا، یہ جگہ واقعی میں خوفناک ہے، ہمیں یہاں سے چلے جانا چاہیے۔ مگر فہد نے اس بات کو سنجیدگی سے نہیں لیا اور کہا، نہیں، ہمیں اس معاملے کی تہہ تک پہنچنا ہوگا۔ یہ حویلی کچھ چھپا رہی ہے اور ہمیں اس کا پتہ لگانا ہوگا۔ فہد نے مزید تحقیق کرنے کا فیصلہ کیا اور گاؤں کے بزرگوں سے بات کی۔ اس نے پرانے ریکارڈز اور دستاویزات کا جائزہ لیا۔ اس دوران اس نے نواب اسلم خان کے خاندان کے بارے میں
कुछ अहम मालूमात हासिल की। फहाद को मालूम हुआ कि नवाब की मौत के पीछे भी कुछ पुरस्कार वाक़यात थे। फहाद ने कामरान और सारा को यकीन दिलाया कि वो इस भूत के राज का पता लगाएंगे। इन्होंने हवेली के मुख्तलिफ हिस्सों की तलाशी शुरू की और हर कमरे का जायजा लिया। फहाद ने सोचा कि शायद इस पुरस्कार साए का ताल्लुक नवाब के खानदान के किसी राज से हो। जैसे जैसे वो हवेली के अंदरूनी हिस्सों की तलाशी लेते गए, इन्हें मुख्तलिफ निशानियां और इशारे मिलते गए। फहाद ने एक रात हवेली के तहखाने में कुछ अजीब आवाज़ें सुनी। इसने कामरान और सारा को साथ लेकर तहखाने की तलाशी लेने का फैसला किया। तहखाने में दाखिल होते ही इन्हें एक पुराना और पोशीदा दरवाज़ा मिला जो बज़ाहिर बहुत अरसे से बंद था। दरवाज़ा खोलते ही इनके सामने एक छोटा सा कमरा आया जिसमें कदीम सामान और कुछ पुराने कागजात पड़े हुए थे। फहाद ने एक पुराना संदूक खोला जिसमें कुछ दस्तावेज़ात और एक तस्वीर मिली। तस्वीर में नवाब असलम खान और एक नौजवान खादिम की बेटी थी। फहाद ने सोचा कि शायद यही खादिम की बेटी वो रूह थी जो हवेली में भटक रही थी। फहाद ने फैसला किया कि वो इस राज को हल करके रहेंगे और इस रूह को सुकून पहुंचाएंगे। कामरान और सारा ने भी इसकी मदद करने का अज़्म किया। इनकी इस तहकीक का सफ़र ख़तरनाक और खौफ से भरा हुआ था, मगर वो इस हवेली के राज को जानने के लिए हर खतरे का सामना करने को तैयार थे। उसी रात जब हर तरफ खामोशी थी, हवेली में भूत ने दोबारा हमला किया। फहाद और सारा अपने कमरे में सो रहे थे कि अचानक दरवाज़ा ज़ोर ज़ोर से बजने लगा। दरवाज़ा खुलते ही इनके सामने वही पुरस्कार साया नज़र आया जो पहले कामरान को दिखाई दिया था। इस बार भूत वाज़े तौर पर दिखाई दे रहा था। इसकी आंखों में शदीद नफरत और गुस्सा था। फहाद ने दिल मजबूत किया और भूत से बात करने की कोशिश की। तुम कौन हो और यहाँ क्यों हो? इसने पुकारा। भूत ने कुछ देर के लिए खामोशी इख्तियार की, मगर फिर इसकी आंखों से आंसू आ गए। इसने आहिस्ता आहिस्ता सच्चाई बयान की। मैं इस हवेली के खादिम की बेटी हूँ। नवाब असलम खान ने मुझ पर बहुत जुल्म किया और मेरी रूह को इस हवेली में कैद कर दिया। मुझे इंसाफ चाहिए। फहाद और सारा ने भूत की बातें सुनकर हैरानी से एक दूसरे की तरफ देखा। इन्हें समझ आ गया कि ये भूत बदला नहीं चाहता, बल्कि इंसाफ और सुकून की तलाश में है। फहाद ने भूत को यकीन दिलाया कि वो इसकी मदद करेंगे और इस जालिम का पर्दाफाश करेंगे। फहाद और सारा ने फैसला किया कि वो इस रूह को आज़ाद करेंगे। इन्होंने गांव के बुजुर्गों से मशवरा किया और खादिम की बेटी की कब्र की तलाश शुरू की। कई दिनों की तलाश के बाद इन्हें हवेली के पिछले हिस्से में एक पुरानी और गैर मारूफ कब्र मिली। कब्र पर कोई निशान या नाम नहीं था, मगर इन्हें यकीन था कि ये वही जगह है। फहाद और सारा ने तलाश के दौरान हवेली के कदीम रिकॉर्ड और तारीखी दस्तावेज़ का जायजा लिया। वहाँ के लोगों से बात की और नवाब असलम खान के बारे में मुख्तलिफ रवायात हासिल की। ये दस्तावेज़ ज़ाहिर करती थीं कि नवाब असलम खान एक जालिम और नाइंसाफ शख्स थे जिन्होंने हवेली में अपने खादिम की बेटी के साथ बुरे सलूक किए थे। फहाद और सारा ने इन दस्तावेज़ को शहरियों तक पहुंचाया और नवाब असलम खान के बुरे अमाल को ज़ाहिर किया। इसके नतीजे में अदालत ने नवाब असलम खान के खिलाफ कार्रवाई की शुरुआत कर दी और इंसाफ के दरवाजे खुल गए। इसके बाद फहाद और सारा ने कब्र के पास जाकर दुआ की और रूह को सुकून पहुंचाने की कोशिश की। खुदा से दुआ की कि इस मजलूम रूह को जन्नत में जगह दे और इसे सुकून पहुंचाए। इन दुआओं के बाद एक रोशनी की किरण कब्र से निकली और आसमान की तरफ बढ़ गई। ये निशानी थी कि रूह आज़ाद हो रही है। रूह ने फहाद और सारा का शुक्रिया अदा किया और कहा, तुमने मुझे आज़ाद कर दिया, अब मेरी रूह को सुकून मिलेगा। इसके बाद रूह गायब हो गई और हवेली में कोई पुरस्कार वाक़यात उसके बाद से नहीं हुए। फहाद और सारा ने हवेली को छोड़ दिया और वापस शहर चले गए। इन्होंने हवेली के बारे में एक किताब लिखी जिसमें इन्होंने तमाम वाक़यात का जिक्र किया। ये किताब बहुत मशहूर हुई और लोगों ने इनकी बहादुरी की तारीफ़ की। इनकी इस कहानी ने लोगों के दिलों में एक खौफनाक मगर दिलचस्प यादगार छोड़ दी। इसी तरह की मज़ीद दिलचस्प कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक और शेयर करना न भूलें।